ओंकार आकार कर एक कवाऊ पसाऊ पसारा पंज तत् परवान कर घट घट अंदर त्रिभवन सारा। थोड़ा जिहा असीं पिछली विचार नूं समझ लईए ताकि ये पौड़ी सानूं समझ आ जाए। ये अजे जो सबजैक्ट चलदा पिया है इहदे विच पहला गल चलदी पई है वाहिगुरू दे कोलों असीस दी, नमस्कार गुरदेव को। उहदे तो बाद गल चलदी पई है संसार दी उत्पत्ति दी कि किद्दां संसार दी उत्पत्ति हुई है। जो ख्याल जो विचारधारा प्रचलित है हिंदुस्तान दे विच उन्हां चीज़ां नूं भाई गुरदास साहब ने बोलिया है ते अज भी उन्हां ही चीज़ां नूं अगे विस्तार कीता है। खास तौर पर वेखांगे जिद्दां जुगां दी गल हिंदुस्तान दे विच कीती जांदी है। ते मैं ये कह के बेनती शुरू करांगा कि ये ख्याल भाई गुरदास साहब जी दे नहीं ने, अजे वो दूजियां दी गल दसदे ने। भाई गुरदास साहब जी दीयां वारां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी नूं समझण दा एक खास नुकता ये है, सानू ये समझ होनी चाहिए है भी जिहड़ी गल गुरु साहब करते पे ने जां जिहड़ी गल भाई गुरदास साहब करते पे ने कि ये गुरमत की गल है जां किसी होर चीज़ का हवाला दे रहे हैं। जदों असीं किसी की गल करते हाँ भी दूसरे ने इदां बोलिया, वो असीं नहीं बोलिया हुंदा पर उहदा हवाला लै लैंदे हाँ। इस करके प्रचलित ख्याल जो संसार के बारे ने, समय के बारे ने, वो भाई गुरदास साहब ने बोले ने। उन्हां दे अपने ख्याल जिथे जिथे आउणगे असीं उत्थे नालों नाल क्लीयर करते जावांगे। भाई गुरदास साहब कहंदे ने कि संसार की उत्पत्ति हुई ते उत्पत्ति दे विच सब तो श्रोमणी सब तो उत्ते है आ मनुखा जून, आ मनुखा जन्म। 84 लाख जूनां दे विचों मतलब जिन्नियां भी प्रजातियां ने जातियां ने इन्हां दे विचों मनुख श्रेष्ठ है। ये असी कल विचारे पर क्यों है? क्योंकि अपने ज्ञान ते कर्म इंद्रियां दी सही वरतों करे। हुण फिर कुदरत दी बेअंतता दे बारे गल चलन लग पई कि जिहड़ी साडे सामने आ जो ब्रह्मंड है जिहड़ा ये किन्ना बेअंत है। इनू दो पासियों तो वेख्या जांदा है। जदों असीं इनू अपने पासे तो वेखदे हाँ फिर ये अनंत है, पर रब वाले पासे तो इनू वेख्या जाए तो ये अनंत नहीं है। इनक समझ लईए। हो सकता है भी छोटी क्लास दे विच पढ़न वाले नू वड्डी किताब इंज लगदी होवे भी मेरे कोलों कदी खत्म ही नहीं होनी, उहदे लई वो बड़ी अनंत है। पर जिहड़ा वड्डी क्लास दे विच पढ़दा है उहदे लई वो कुछ भी नहीं है। रब लई कुछ भी अनंत नहीं है, वो खुद अनंत है। बंदे दे लई बहुत कुछ अनंत है। ब्रह्मंड इस पासे तो है, कुदरत इस पासे तो है, साडे लई अनंत है। लिखिया नहीं जा सकता इहदे बारे, गिणती नहीं की जा सकती। भावें कि है किते ना किते ये गिणती दे विच, पर साडियां गिणतियां मिणतियां दे विच नहीं है। अजे तक साडा हिसाब उत्थे नहीं पहुंचा है। भाई गुरदास साहब कहंदे ओंकार आकार कर। ओंकार ओ अकाल पुरख वाहिगुरू है जिहड़ा एक है ते एक रस व्यापक है। साडी विचारधारा शुरू ही इत्थों हुंदी है एक ओंकार दी गल तो। ओंग दा मतलब ब्रह्म, वाहिगुरू, कार दा मतलब है व्यापक। फिर इनू इत्थों गल शुरू करिए, जदों कुछ भी नहीं सी उदों केवल ते केवल ओंकार है, वाहिगुरू है। ओंकार ने फिर की कीता? आकार कर। आ जिहड़ा आकार है, आ जो समा साडे सामने जो संसार है इहदा आकार रच दिता। जिन्हों महाराज की कहते ने हुक्मी होवन आकार। कुछ ना कुछ तो है ना। असी कल भी ये बारे विचारिया है भी आज जिन्ने आकार हुण साडे सामने ने ये शुरू तो नहीं ने, इन्हां दा कोई खास समा है। भावें इन्हां नूं करोड़ां सालां दे विच गिण लिया जाए। साइंस गैस करती है इन्हां चीज़ां दे बारे भी गैस है, अनुमान है भी इन्ने क साल पुराना ये हो सकता है। होर इहदे तो वध की है? कोई पक्की तरीक ते नहीं, अजे तक तो पक्की नहीं है। तो महाराज की कहते ने हुक्मी होवन आकार। जिन्ने भी आकार ने, जो भी साडे सामने दृश्य सिरजिया जाता है, संसार नज़र आउंदा है, ये किहदे तो पैदा हुंदे ने? हुक्मी तो, रब तो पैदा हुंदे ने। ओंकार आकार कर।
ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ने संसार का आकार बना दिता है। निरंकार तो आकार बनता है। एक कवाओ पसाओ पसारा। कवाओ का मतलब हुंदा है बोल। शायद आप जी पंजाबी दे एक बोल नूं जाणदे होवोगे, खास करके सेंट्रल पंजाब दे विच, माझे दे पंजाब दे विच अजे भी इनू बोलिया जाता है, जिन्हों कहा जाता है कूणा, बोलना। असीं कह दिंदे आ इत्थे भी वो बोलदा नहीं है, कहंदे भी वो कूंदा नहीं है, कूणा हुंदा है। कवाओ बोल। जपजी साहिब दे विच भी इनू असीं पढ़दे हां, कीता पसाओ एको कवाओ। खंड दीप सब लोवा, एक कवावै ते सब होवा। कवाओ का मतलब है एक बोल। मर्द कहंदे ने ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरू ने आकार बना दिता एक कवाओ, अपने एक बोल तो। बोल का मतलब इत्थे की है? अपने हुक्म तो। मतलब उन्हें रजा की ते संसार हो गया। उन्होंने ये नहीं सोच इस पासे दी लगदी, उन्होंने ये सोच नहीं इस गल दी व्यापदी भी मैं करना है तो बड़ी लम्मी तैयारी करने की लोड़ है। बस उन्हें हुक्म किया तो हो गया। पसाओ पसारा, अपने एक बोल दे नाल उन्हें सारा संसार का पसारा बना दिता है। पसारे का मतलब है फैला, जो हुण साडे सारियां दे सामने है। एक कवाओ पसाओ पसारा, संसार का पसारा उन्हें रच दिता है। यह जो साडे सामने है यह किदां रचिया गया? मर्द कहंदे वाहिगुरू दे बोल दे नाल। पंज तत्त परवान कर। फिर इस सृष्टि दे विच जिन्नी भी ये मालक ने कायनात बनाई, कुदरत बनाई, पंज तत्त परवान कर। इहदे विच उन्हें पंज तत्त जिहड़े ने वो मुख तौर दे उत्ते शामिल कर दिते। आपां कल भी इन्हां पंज तत्तां दे बारे पढ़िया है ते संखेप दे विच आप जी दे अगे रख देवां। पंज जिहड़े तत्त ने वो अपने आप दे विच भी बाकी चीज़ां दे तत्त ने, पर मुख तौर दे उत्ते इन्हां पंज तत्तां तो शरीर की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति मन्नी जाती है। इस करके सतगुरु ने उन्हां तत्तां दा ते गुरबाणी दे विच ते भाई गुरदास साहिब जी दीआं वारां दे विच उन्हां तत्तां दा हवाला लिया गया है। इस करके इत्थे भाई गुरदास साहिब कहंदे ने पंज तत्त परवान कर। परवान का मतलब हुंदा है एक तोल, अमुल तुल, अमुल परवान। परवान का मतलब हुंदा है वट्टा। जिद्दां आपां किसी चीज़ नूं तोलना होवे ते एक पासे चीज़ रख दित्ती जाती है तकड़ी दे, तो दूजे पासे उहदा वेट रख दिता जाता है, वट्टा रख दिता जाता है ताकि बराबर हो जाए। जो बराबर हो जाता है उन्होंने कहंदे वो परवान हो गया, वो तुल गया है। इस करके पंज तत्त परवान कर। मालिक ने शरीर दे अंदर पंज तत्त इस तरीके दे पाए हुए ने भी एक तत्त दूसरे दे उत्ते हावी नहीं हुंदा है। एक तत्त दूसरे का बड़ा वड्डा विरोधी है। असी कल इस गल नूं विचारिया कि वेखो पंज तत्तां दे विचों हवा ते पानी बिल्कुल ही एक दूसरे दे नाल नहीं मिलते। अग ते पानी एक दूसरे नाल नहीं मिलते। पानी जिहड़ा है वो अग का बड़ा वड्डा वैरी है, पर मालिक ने साडे शरीर के अंदर पा दिते। उन्हें की कीता? उन्हें पैदा करके ते इन्हां नूं टिकाया भी है। जिन्हों मर्द कहंदे ने बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जप भरम भौ दूर कीजै। पंज तत्त परवान कर, घट घट अंदर त्रिभवन सारा। पंज तत्त उन्हें बैलेंस बना के रख दिता शरीर के अंदर, ते आप खुद घट घट अंदर हर शरीर के अंदर त्रिभवन सारा। तिन्ना भवनां नूं संभाल के, तिन्ना भवनां नूं चलाउण वाला जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू है ना, वो भाई गुरदास साहिब कहंदे ने वो जिहड़ा मालक तिन्ना भवनां नूं चलाउण वाला है वो आप भी बैठ गया। मतलब पंज तत्त उन्हें बनाए ते इन्हां पंज तत्तां वाले शरीर दे विच मालक आप भी बैठ गया। फिर कादर किने ना लखिया, कुदरत साज किया अवतारा। अकाल पुरख वाहिगुरू दी ते किसी नूं समझ भी नहीं आई भी वो किन्ना बेअंत है, वो किन्ना वड्डा है। उहदे बारे ते अजे समझिया ही नहीं जा सकता। अजे तो कुदरत नूं ही समझिया जा सकता है। कुदरत साज किया अवतारा। जिस मालिक ने कुदरत नूं साज के ते आ जो संसार साडे सामने लै आंदा है, हजूर के भाई गुरदास साहिब कहंदे ने उस रब दे बारे ते किसी ने जानकारी भी नहीं हासिल की। एक दूं कुदरत लख कर। रब ने की कीता? एक दूं कुदरत मतलब एक तो लखां कुदरतां बना दित्तियां। कहण दा भाव की है? करोड़ ब्रह्मंड बना दिते। साडू ते एक मालक ने इदां दा समा दे दिता ना भी असीं एक ब्रह्मंड दे विच
एक सूरजी चक्कर दे विच जींदे हाँ। भाई गुरदास साहब गुरमत दा ख्याल ते इहदे तो इलावा जिन्ना भी पुरातन भारती ਸਾਹਿਤ है वो रब की बेअंतता इस पासे तो बोलता है। वो ये कहता है भी अंत नहीं है इस कुदरत का भी। मैं शुरू दे विच गल कीती सी रब वाले पासे तो इहदा अंत है, रब दे लई ये बेअंत नहीं है, साडे लई बेअंत है। इस करके एक दू कुदरत लख कर मालक ने एक तो कई ताकतां कुदरतां बना दित्तियां ने, लख बेअंत असंख अपारा, बेअंत असंख अपार मालक ने ब्रह्मांड बना दिते ने। अंत ही नहीं है इन्हां चीज़ां दा, सृष्टि दे विच अंत नहीं है। बंदे दी होंद तो बहुत अगे दीयां गल्लां ने, पकड़ तो बहुत अगे दीयां गल्लां ने। ते फिर वेखो रोम रोम विच रखे होन कर ब्रह्मांड करोड़ सुमारा। हुण एक ना ये सिर्फ समझण दी खातर हुंदी है गल। भाई गुरदास साहब कहंदे ने भी रब ने ना अपने एक रोम दे विच, रोम दा मतलब केस वाल, रोम रोम विच रखे होन। उन्हें अपने एक केस दे विच रखिया होया है। की रखिया होया है? कर ब्रह्मांड करोड़ सुमारा। करोड़ ब्रह्मांड उन्हें बना के ते अपने एक एक रोम दे विच रखे हुए ने। हुण इहदा मतलब की है? इत्थे व्याख्या ये नहीं है भी रब दे रोम ने, जां इत्थे व्याख्या ये नहीं है भी रब दी इदां दी फोटो बना दित्ती जावे जिहदे विच उहदे रोम होण। इत्थे सिर्फ ये है कि जिद्दां साडी बॉडी है ते बॉडी दे उत्ते जे साडी हत्थ जिहड़ा साडा हत्थ है जां साडी बांह है, हुण उहदे उत्ते वेखो साडे शरीर दे उत्ते लखां जिहड़े ने वो साडे केस ने। उन्हां दे विचों एक केस लै लिया जावे ते उस केस दे एक छोटे जे हिस्से दे उत्ते करोड़ां ब्रह्मांड होण, करोड़ां ब्रह्मांड होण। ते इहदा मतलब है कि करोड़ां ब्रह्मांड ते उस छोटे जे केस दे हिस्से दे उत्ते आ गए ते बाकी जिहड़ा साडा शरीर है वो कितना विशाल होवेगा। केस की उदाहरण सिर्फ इस करके लई है भी इन्ना कुते कुछ उहदे केसां दे विच ही है जिहड़े शरीर दे उत्ते बिल्कुल छोटे जे हिस्से दे विच हुंदे ने। बाकी ब्रह्मांड कितना बेअंत है। रोम रोम विच रखे होन कर ब्रह्मांड करोड़ सुमारा। उन्हें करोड़ां ब्रह्मांड जिहड़े ने ना वो समझ लो अपने रोम दे विच ही रखे हुए ने, इन्ना बेअंत है। फिर इक्कस इक्कस ब्रह्मांड विच 10-10 कर अवतार उतारा। हर ब्रह्मांड दे विच ये नहीं भी सिर्फ साडे देश दे विच ये गल होण लग पई, ख्याल प्रचलित की गल करते पे हैं ना आपां भी ये गल होण लग पई जी इस ब्रह्मांड दे विच शिव दे अवतार, इस ब्रह्मांड दे विच विष्णु दे अवतार, वो भी हिंदुस्तान दे विच ही इन्हां दीयां गल्लां कीतीयां जांदियां ने। भाई गुरदास साहब कहंदे नहीं, प्रचलित ख्याल ये नहीं कहंदा। प्रचलित ख्याल कहंदा है एक तो पहली गल भी रब दे रोम दे विच ही करोड़ ब्रह्मांड ने ते करोड़ां ब्रह्मांडां दे विचों हर ब्रह्मांड दे विच उन्हें 10-10 अवतार धारे हुए ने। अवतार जिहड़े ने वो पैदा कीते ने। मतलब ये नहीं भी सिर्फ 10 ही ने। वो एक इत्थों का प्रचलित ख्याल है जिथे ये कहा जाता है कि फलाना अवतार 10 अवतार लैके जम्मिया है। भाई गुरदास साहब कहते रब तो हर ब्रह्मांड दे विच करोड़ां अवतार लैके जमदा है। 10-10 कर अवतार अवतारा। फिर वेखो केते बेद ब्यास कर कई कतेब मुहम्मद यारा। वेद व्यास उन्होंने कहा जाता है खास करके जिहदे नाम दे उत्ते ये गल प्रचलित है भी इन्हें वेदां दा संकलन किया है। पहलां ये सुन के ही अगले पासे जाते हुंदे सी। बड़ा वड्डा हिंदुस्तान दे विच उन्होंने इदां कह लिए भी विद्वान मन्निया जाता है। इत्थे वेद व्यास का एक प्रतीक आ गया, सिंबल आ गया है विद्वानां दा। केते वेद व्यास कर, मालक ने ब्रह्मांडां दे विच पता नहीं किन्ने वेद व्यास पैदा कर दिते। ते फिर कई कतेब मुहम्मद यारा, किन्ने इस्लामी मत दे किताब उन्हें पैदा कर दिते, ग्रंथ पैदा कर दिते। मुहम्मद किन्ने पैदा कर दिते, रब दे रसूल किन्ने पैदा कर दिते ते किन्ने ही उन्हां दे मित्र पैदा कर दिते। कहण दा भाव की है भी अंत नहीं इन्हां चीज़ां दा, एक नहीं बेअंत। जिस भी पासे तो बंदा ये कहे ना भी मैं ही मैं हाँ। भाई गुरदास साहब कहते रब वाले पासे नूं वेखो बेअंत ही बेअंत है सारा कुछ। कि कई कतेब मुहम्मद यारा, कुदरत एक एता पसारा है। तो जो साडे सामने है वो एक मालक की ताकत है। कुदरत का मतलब इत्थे आ गया ताकत है, वाहिगुरू एक दी ही ताकत है। पर एता पसारा कितना वड्डा पसारा हो गया।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਊਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਊਠ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਤਾਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਓਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਦੋਵਾਂ ਪਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ। ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਂਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਰੱਬ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਰੱਬ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਏਕ ਏਤਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ।
कि आम ख्याल प्रचलित की कहते हैं जुगां दे बारे। फिर जुगां दे विच देवते भी होए, जुगां दे विच कोई रिशी मुनि भी होए, किद्दां किद्दां दे ख्याल प्रचलित सी लोकां दे। वो भाई गुरदास साहब ने बोलिया, 4 युग कर थापना, सतयुग त्रेता द्वापर साजे। की हो गया? लोकां दा प्रचलित ख्याल ये है, धार्मिक ग्रंथां दा प्रचलित ख्याल ये है कि सब तो पहलां 4 युग थापे गए। मतलब अपनी अपनी वारी दे विच हर युग की उम्र है। ये मोटा मोटा ख्याल तुसी जानते जे, मैं इस करके संखेप कर देवांगा। सब तो पहलां सतयुग आ गया, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया। सतयुग त्रेता द्वापर साजे। ये भी मन्निया जाता भी धर्म के 4 पैर होंदे ने। सतयुग दे विच 4, त्रेते दे विच 3, द्वापर दे विच 2 ते कलयुग दे विच 1 पैर। ये अगे ख्याल आवेगा। चौथा कलयुग थापिया, 4 वर्ण, चारों के राजे। चौथा फिर कलयुग थाप दिता गया, जिहदे विच मन्निया जाता है उन्हां दी फिलोसफी के अनुसार भी असीं जी रहे हैं, गुरमत की फिलोसफी नहीं। सुभाव करके बंदा सतयुग च भी हो सकता है, कलयुग च भी हो सकता। चौथा कलयुग थापिया, 4 वर्ण, चारों के राजे। तो फिर 4 वर्णां की गल भी चल पई, जिहड़े मुख तौर दे उत्ते असीं पढ़दे हाँ, ब्राह्मण, खत्तरी, वैश्य ते शूद्र। ये 4 वर्ण मुख तौर पर मन्ने जाते हैं। इन्हां 4 वर्णां दे अनुसार जिंदगी जीनी शुरू कर दी गई। बंदा छोटा हो गया, वर्ण वड्डा हो गया। जे बंदा जिस वर्ण दे विच जम्मिया है, भावें मूर्ख भी होवे, जे वो ब्राह्मण दे घर दे विच जम्मिया है तो उहदा मान होवेगा। तो भावें पंडित भी होवे, जे शूद्र दे घर दे विच जम्मिया है तो बिल्कुल मान नहीं होवेगा। इहदा मतलब की हो गया? बंदा सैकेंडरी हो गया तो वर्ण वड्डे हो गए। 4 वर्ण, चारों के राजे। वर्ण इन्हां दे राजे बन गए बंदियां दे। अजे भी हिंदुस्तान दे विच बड़ा ख्याल प्रचलित है, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, जुग जुग एको वर्ण बिराजे। इहदा मतलब जो असीं पहलां पढ़ के आए हाँ भी हर युग दे विच एक एक वर्ण की सिरमौरता दस दिती गई। भी सतयुग दे विच जिद्दां ब्राह्मण युग की गल कर लईए भी उहदी धर्म के कर्म बड़े प्रचलित ने। फिर 4 जुग जुग एको वर्ण बिराजे, हर युग दे विच एक वर्ण की सिरमौरता दस दिती। त्रेते दे विच गल कर दिती जी खत्रियां दा, ते इदां कह लीए द्वापर दे विच वैश्यां दी गल कर दिती गई। सतयुग हंस अवतार धर, सोहंग ब्रह्म ना दूजा पाजे। ते यह भी मन्निया जाता है कि सतयुग के समय दे विच विष्णु जिहड़ा है वह हंस अवतार लैके जन्मदा है। उन्हां दा ख्याल है अवतरित होने का, गुरमत का एक ख्याल नहीं है। गुरमत दे विच रब जमदा नहीं है। हंस अवतार वैसे अहंस तो बनया है, अदा मतलब है वही मैं हाँ। उन्होंने छोटा करके हंस अवतार बना दिता गया है। अहंस का मतलब है मैं वही हाँ। मतलब एक ख्याल प्रचलित हो गया है कि सतयुग दे विच विष्णु जिहड़ा है वह हंस अवतार लैके जम्मिया ते दूजा ना दूजा पाजे। पाज का मतलब होंदा है पखंड। सिर्फ रब की पूजा का ख्याल सी सतयुग दे विच, होर कोई पखंड नहीं सी कीता जांदा। तुसी भी सुनिया होवेगा जी सतयुग दे विच बड़ा न्याय सी, सतयुग दे विच बड़ा धर्म सी। ये वो गल ख्याल दसिया जा रहा है, कोई पखंड नहीं सी उस वेले। फिर एको ब्रह्म वखाणीए, मोह माया ते बेमोहताजे। लोग इको रब की गल करते सी, माया मोह नहीं सी उन्होंने। ये सतयुग की गल चलती पई है, जो प्रचलित ख्याल है। माया मोह तो बेमोहताज, कोई नहीं उन्होंने मोह माया, कोई चक्कर नहीं जिंदगी का। करन तपस्या बन बिखै, लोग बस जी भगती करते होंदे सी जंगलों के विच जाके। सिर्फ अपनी भगती दे वल, रब दे वल उन्हां दा ध्यान। वक्त गुजारन पिन्नी सागे, ते अपना जिहड़ा समा गुजारते होंदे सी, भगती कर ली, थोड़ा बहुता जंगल दे विचों जो कुछ खाण नूं मिल लिया वो उन्होंने खा लिया। साग खा लिया, फल बूटे खा ले, पत्तरे खा ले, तो बस उही खा पी लिया, तो वह की हो गया, बस ये ते उन्होंने जिंदगियां गुजार लिया। ये सतयुग के लोगों का ख्याल। लख वरियां दी आरजा, कोठे कोट ना मंदिर साजे। उन्हां दी उम्र बड़ी लंबी सी, युगां दे हिसाब दे नाल कई बंदे दी उम्र पहलां पुराने बंदियां दी उम्र बड़ी मन्नी जाती रही है, फिर घटदी इस समय दे विच आ गई। लख वरियां दी आरजा भी भाई उन्हां दियां लखां वरियां दियां उम्रां, पर की कीता, कोठे कोट ना मंदिर साजे। उन्होंने इस गल दे वल ध्यान नहीं दिता भी असीं कोठे बना लीए, असीं मंदिर बना लीए, भी असीं आ चीज़ां नूं दौड़ भज दे विच ला लीए, भी सारी दौड़ भज सारी इस पासे हो जाए। उन्हां दी दौड़ भज की सी,
ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬਿਲਾਏ। ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ, ਕੋਠੇ ਕੋਟ ਨਾ ਮੰਦਰ ਸਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਗਾਜੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਗੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਗੱਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਛਤਰੀ ਰੂਪ ਧਰ ਸੂਰਜ ਬੰਸ਼ੀ ਵੱਡ ਅਵਤਾਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਵੇਖੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ? ਹੈ ਕਿਤੇ ਥਾਂ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀਏ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਵੱਡ ਅਵਤਾਰ, ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ। 9 ਹਿੱਸੇ ਗਈ ਆਰਜਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 9 ਹਿੱਸੇ ਗਈ ਆਰਜਾ। ਜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 1000 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 90% ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 1% ਰਹਿ ਗਈ। 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 100 ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਘਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਦੁਆਪਰ ਜਾਦਵ ਵੇਸ਼ ਕਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਔਧ ਘਟੈ ਆਚਾਰਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਪਰ ਜਾਦਵ ਵੇਸ਼ ਕਰ, ਜਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਔਧ ਘਟੈ ਆਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਚਾਰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ, ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਮਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕ੍ਰਿਤ, ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਿਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਕ੍ਰਿਤ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
पूरब मुख, पूरब वाले पासे न मूँह करके। अजे भी तुसी कते वेखदे होवोगे सूरज वाल ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਮਤ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਥਾਪੇ ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਦੱਖਣ ਮੂੰਹ ਬਹੁਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਜੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ 4 ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਮਵੇਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਜੁਰਵੇਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਜੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਮੁਖ ਬਹੁਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਮੁਖ ਬਹੁਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਵੈਸੋਂ ਥਾਪਿਆ ਸਿਆਮ ਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪੱਛਮ ਮੁਖ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਮ ਵੇਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੱਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਵੇਦ ਵੈਸੋਂ ਥਾਪਿਆ ਸਿਆਮ ਵੇਦ, ਪੱਛਮ ਮੁਖ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਰਾ। ਰਿਗ ਨੀਲੰਬਰ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਰਿਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਜੁਰ ਪੀਤ, ਪੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਲਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਪੀਤੰਬਰ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਤ ਜਜੁਰ ਪੀਤ, ਸ਼ਵੇਤੰਬਰ ਕਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁਧਾਰਾ। ਸ਼ਵੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਸ਼ਵੇਤ ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਸਿਆਮ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁਧਾਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਗ ਵੇਦ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਜੁਰਵੇਦ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਮ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰੇਹ ਜੁਗੀ ਤ੍ਰੈ ਧਰਮ ਉਚਾਰਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਚੌਥਾ ਥਾਪਿਆ, ਸੂਦ ਬਿਰਤ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚੌਥਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਰਤੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸੋ ਰਿਗ ਜਜੁਰ ਸਿਆਮ ਕੇ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਰਿਦ ਬਹੁ ਸੁਖ ਚਾਈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੇ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਵੇਦ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਰਿਦ ਬਹੁ ਸੁਖ ਚਾਈ, ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਹੁਣ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਯੁਗ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਜੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੀ ਮੇਦਨੀ ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸਭ ਭਰਮਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਭਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੀ ਮੇਦਨੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ। ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਰਮਾਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉੱਠੀ ਗਿਲਾਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਜਲਿਆ ਲੁਕਾਈ। ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘ੍ਰਿਣਾ ਉੱਠ ਗਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਠ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਜਲਿਆ ਲੁਕਾਈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੂਜਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਗਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਗਤ ਬਿਸਰਾਈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਣ ਸਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਗਤ ਬਿਸਰਾਈ ਭਏ ਬੇਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੇਅਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਿਆ, ਅਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ। ਭਏ ਬੇਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਉਮਰ ਆਏ ਕਸਾਈ, ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਉਮਰ ਆਏ ਕਸਾਈ, ਰਹਿਆ ਤਪਾਵਸ ਤ੍ਰੇਹ ਜੁਗੀ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਜੋ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਵੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਜੋ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਭਈ ਕਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਭਈ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।